صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب قریش کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 3501 ترجمہ ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں 2 آدمی بھی باقی رہیں۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب قریش کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 3502 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابن مسیب نے اور ان سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنی امیہ کو نظر انداز کر دی حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب قریش کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 3503 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابن مسیب نے اور ان سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنی امیہ کو نظر انداز کر دی حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب قریش کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 3504 ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا اور ان سے سعد بن ابراہیم نے دوسری سند یعقوب بن ابراہیم نے کہا کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہا مجھ سے عبدال الرحمن بن حرمزہ الاعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش انصار جہینہ مزینہ اسلم اشجع اور غفار ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب قریش کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 3505 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے ابو الاسود نے ان سے روح بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد عبداللہ بن زبیر سے عائشہ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ عائشہ کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دی کرتی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کسی سے کہا ام المؤمنین کو اس سے روکنا چاہیے۔ جب عائشہ کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے عائشہ کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ داروں بنو زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا لیکن عائشہ پھر بھی نہ مانے۔ اس پر بنو زہرہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے اور ان میں عبدال الرحمن بن اسود بن عبدیغوث اور مسعور بن مخرمہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک دفعہ آن کر پردہ میں گھس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب عائشہ خوش ہو گئیں تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرانے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجے اور ام المؤمنین نے انہیں آزاد کر دی۔ پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی منت مانی تھی تو میں کوئی خاص چیز بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب قرآن کا قریش کی زبان میں نازل ہونا حدیث نمبر 3506 ترجمہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس نے کہ عثمان نے زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن واس اور عبدال الرحمن بن حارث بن ہشام کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا اور عثمان نے ان چاروں میں سے 3 قریشی صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت سے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے قرآن کے کسی مقام پر اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا کیونکہ قرآن شریف قریش کے محاورہ میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب یمن والوں کا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا قبیلہ قزاع کی شاخ بنو اسلم بن افسی بن حارثہ بن امرو بن عامر اہل یمن میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 3507 ترجمہ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد اسماعیل خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان حدیث نمبر 3508 ترجمہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے حسین بن واقد نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے یحییٰ بن یمر نے بیان کیا ان سے ابو الاسود دلی نے بیان کیا اور ان سے ابو ذر نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسے قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان حدیث نمبر 3509 ترجمہ ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ واحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقا سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان حدیث نمبر 3510 ترجمہ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے اس لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتا ہیں۔ مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہتے اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اول اللہ پر ایمان لانے کا یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کو یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو اور میں تمہیں دبا حنتم نقیر اور مضافت کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان حدیث نمبر 3511 ترجمہ ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ اس طرف سے فساد پھوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا جدر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب اسلم غفار مزینہ جہینہ اور اشجع قبیلوں کا بیان حدیث نمبر 3512 ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے عبداللہ الرحمن بن ہرمز نے اور ان سے ابو حریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش انصار جہینہ مزینہ اسلم غفار اور اشجع میرے خیر خواہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب اسلم غفار مزینہ جہینہ اور اشجع قبیلوں کا بیان حدیث نمبر 3513 ترجمہ
हमसे मोहम्मद बिन गरीर ज़हरी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे सालेह ने, उनसे नाफा ने और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया, कबीला गफ्फार की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी और कबीला असलम को अल्लाह ताला ने सलामत रखा और कबीला अस्सिया ने अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी की। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब असलम, गफ्फार, मजीना, जहीना और अशजा कबीलों का बयान। हदीस नंबर 3514। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने खबर दी, इन्हीं अयूब ने, इन्हीं मोहम्मद ने, इन्हीं अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि कबीला असलम को अल्लाह ताला ने सलामत रखा और कबीला गफ्फार की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब असलम, गफ्फार, मजीना, जहीना और अशजा कबीलों का बयान। हदीस नंबर 3515। तर्जुमा। हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे अब्दुल मलक बिन उमैर ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकरा ने और उनसे उनके वालिद अबू बकरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ किया जहीना, मजीना, असलम और गफ्फार के कबीले बनी तमीम, बनी असद, बनी अब्दुल्लाह बिन गतफान और बनी आमिर बिन सुसया के मुकाबले में बेहतर रहीं। एक शख्स अकरा बिन हाबस ने कहा कि वो तो तबाह व बर्बाद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चारों कबीले बनो तमीम, बनो असद, बनो अब्दुल्लाह बिन गतफान और बनो आमिर बिन सुसया के कबीलों से बेहतर रहीं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब असलम, गफ्फार, मजीना, जहीना और अशजा कबीलों का बयान। हदीस नंबर 3516। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे मोहम्मद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीला असलम, गफ्फार, मजीना और जहीना के कुछ लोग या इन्होंने बयान किया कि मजीना के कुछ लोग या बयान किया कि जहीना के कुछ लोग अल्लाह ताला के नज़दीक या बयान किया कि क़यामत के दिन कबीला असद, तमीम, हौज़न और गतफान से बेहतर होंगे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब एक मर कहतानी का तज़किरा। हदीस नंबर 3517। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा कि मुझसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे सूर बिन ज़ैद ने, उनसे अबू लगीस ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि कबीला कहतान में एक ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जो लोगों पर अपनी लाठी के ज़ोर से हुकूमत करेगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब जाहलियत की सी बातें करना मना है। हदीस नंबर 3518। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको मुखलिद बिन यजीद ने खबर दी, कहा हमें इब्न जरेज ने खबर दी, कहा कि मुझे इमरू बिन दीनार ने खबर दी और इन्होंने जाबिर से सुना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक थे। मुहाजिरीन बड़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हो गए। वजह यह हुई कि मुहाजिरीन में एक साहब थे बड़े दिल लगी करने वाले, इन्होंने एक अंसारी के सिरीन पर ज़रब लगाई। अंसारी बहुत सख्त गुस्सा हुआ, इसने अपनी बरादरी वालों को मदद के लिए पुकारा और नौबत यहाँ तक पहुंची कि इन लोगों ने यानी अंसारी ने कहा, ए कबाइल अंसार, मदद को पहुंचो, और मुहाजिर ने कहा, ए मुहाजिरीन, मदद को पहुंचो। ये गल सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमा से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या बात है, ये जाहलियत की पुकार कैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरत हाल दरियाफ्त करने पर मुहाजिर सहाबी के अंसारी सहाबी को मार देने का वाक़या बयान किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जाहलियत की नापाक बातें छोड़ दो। और अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल मुनाफिक ने कहा कि ये मुहाजिरीन अब हमारे खिलाफ अपने कौम वालों की दुहाई देने लगे। मदीना पहुंचकर हम समझ लेंगे इज़्ज़तदार जलील को यकीनन निकाल बाहर कर देगा। उन्होंने इजाज़त चाहिए, या रसूल अल्लाह, हम इस नापाक पलीद अब्दुल्लाह बिन अबी को कत्ल क्यों ना कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना होना चाहिए कि लोग कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को कत्ल कर दी करते हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब जाहलियत की सी बातें करना मना है। हदीस नंबर 3519। तर्जुमा।
हमसे साबित बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मरा ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सुफियान ने जुबैद से, इन्होंने इब्राहीम से, इन्होंने मुसर्रुख से और इन्होंने अब्दुल्लाह से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो नुहा करते हुए अपने रुखसार पेटे गिरेबान फाड़ डाले और जाहलियत की पुकार पुकारे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब कबीला क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 3520। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन आदम ने बयान किया, कहा हमको इसराइल ने खबर दी, इन्हीं अबू सीन ने, इन्हीं अबू साला ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरू बिन लहिया बिन क़मा बिन खंदक़ कबीला क़ज़ा का बाप था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब कबीला क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 3521। तर्जुमा हमसे अबूलीमान ने बयान किया, कहा हमसे शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्होंने सईद बिन मुसैयब से सुना, इन्होंने बयान किया कि बहीरा वो औनटनी जिसके दूध की मुमानत होती थी, क्योंकि वो बुतों के लिए वक्फ होती थी, इसलिए कोई भी शख्स इसका दूध नहीं दोता था, और साहिबा उसे कहते जिसको वो अपने माबूदों के लिए छोड़ देते, और उन पर कोई बोझ ना लादता और ना कोई सवारी करता। इन्होंने कहा कि अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इमरू बिन आमिर बिन लहिया ख़ज़ाई को देखा कि जहन्नम में वो अपनी अंतड़ियाँ घसीट रहा था, और यही इमरू वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3522। तर्जुमा जब अबूज़र को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे मालूम हुआ तो इन्होंने अपने भाई उन्नीस से कहा, मक्का जाने के लिए सवारी तैयार कर और उस शख्स के मुताल्लिक़ जो नबी होने का मुद्दई है और कहता है कि इसके पास आसमान से खबर आती है, मेरे लिए खबरें हासिल करके ला। इसकी बातों को खुद गौर से सुनना और फिर मेरे पास आना। उनके भाई वहाँ से चले और मक्का हाजिर होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें खुद सुनी, फिर वापस होकर इन्होंने अबूज़र को बताया कि मैंने इन्हीं खुद देखा है, वो अच्छे इखलाक का लोगों को हुक्म करते हैं और मैंने उनसे जो कलाम सुना वो शेर नहीं है। इस पर अबूज़र ने कहा, जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें भेजा था मुझे इस पर पूरी तरह तशफ़ी नहीं हुई। आखिर इन्होंने खुद तोशा बांधा, पानी से भरा हुआ एक पुराना मशकीज़ा साथ लिया और मक्का आए। मस्जिद अल हराम में हाज़िरी दी और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया। अबूज़र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से आपके मुताल्लिक़ पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ रात गुजर गई कि वो लेटे हुए थे। हज़रत अली ने उनको इस हालत में देखा और समझ गए कि कोई मुसाफिर है। अली ने इनसे कहा, आप मेरे घर चलकर आराम कीजिए। अबूज़र उनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन किसी ने एक दूसरे के बारे में बात नहीं की। जब सुबह हुई तो अबूज़र ने अपना मशकीज़ा और तोशा उठाया और मस्जिद अल हराम में आ गए। ये दिन भी यूं ही गुजर गया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके। शाम हुई तो सोने की तैयारी करने लगे। अली फिर वहाँ से गुजरे और समझ गए कि अभी अपने ठिकाने जाने का वक्त उस शख्स पर नहीं आया। वो इन्हीं वहाँ से फिर अपने साथ ले आए और आज भी किसी ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। तीसरा दिन जब हुआ और अली ने उनके साथ यही काम किया और अपने साथ ले गए तो उनसे पूछा, किया तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ आने का बाइस किया है? अबूज़र ने कहा कि अगर तुम मुझसे पुख्ता वादा कर लो कि मेरी राहनुमाई करोगे तो मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। अली ने वादा कर लिया तो इन्होंने इन्हें अपने ख्यालात की खबर दी। अली ने फरमाया कि बिलाशुबा वो हक़ पर हैं और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अच्छा, सुबह को तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलना। अगर मैं रास्ते में कोई ऐसी बात देखूं जिससे मुझे तुम्हारे बारे में कोई ख़तरा हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा किसी दीवार के करीब, गोया मुझे पेशाब करना है। उस वक्त तुम मेरा इंतज़ार मत करना और जब मैं फिर चलने लगूं तो मेरे पीछे आ जाना ताकि कोई समझ ना सके कि ये दोनों साथ हैं, और इस तरह जिस घर में मैं दाखिल हूं तुम भी दाखिल हो जाना। इन्होंने ऐसा ही किया और पीछे पीछे चले तान के अली के साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए, आपकी बातें सुनी और वहीं इस्लाम ले आए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अब अपने कौम गफ़ार में वापस जाओ और इन्हें मेरा हाल बताओ तान के जब हमारे ग़लबा का इल्म तुमको हो जाए तो फिर हमारे पास आ जाना। अबूज़र ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं उन क़ुरैशियों के मजमा में पुकार कर कलिमा तवहीद का ऐलान करूँगा। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से वापस वो मस्जिद अल हराम में आए और बुलंद आवाज़ से कहा कि
मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही उन पर सारा मजमा टूट पड़ा और सब ने इन्हें इतना मारा कि ज़मीन पर लिटा दिया। इतने में अब्बास आ गए और अबूज़र के ऊपर अपने को डालकर कुरैश से इन्होंने कहा, अफसोस किया तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ्फार से है और शाम जाने वाले तुम्हारे ताजरों का रास्ता इधर ही से पड़ता है। इस तरह से उनसे उनको बचाया। फिर अबूज़र दूसरे दिन मस्जिद अल हराम में आए और अपने इस्लाम का इजहार किया। कौम फिर बुरी तरह उन पर टूट पड़ी और मारने लगे। उस दिन भी अब्बास उन पर अंधे पड़ गए। किया मैं अबूज़र के इस्लाम का वाक़या तुम्हें सुनाऊं? हमने अर्ज़ किया, ज़रूर सुनाइए। इन्होंने बयान किया कि अबूज़र ने बतलाया, मेरा ताल्लुक़ कबीला गफ्फार से था। हमारे यहीं ये खबर पहुंची थी कि मक्का में एक शख्स पैदा हुए हैं जिनका दावा है कि वो नबी हैं। पहले तो मैंने अपने भाई से कहा कि उस शख्स के पास मक्का जा, इससे गुफ्तगू कर और फिर इसके सारे हालात आकर मुझे बता। चुनंचे मेरे भाई खिदमत नबवी में हाजिर हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और वापस आ गए। मैंने पूछा कि क्या खबर लाए? इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे शख्स को देखा है जो अच्छे कामों के लिए कहता है और बुरे कामों से मना करता है। मैंने कहा कि तुम्हारी बातों से तो मेरी तशफ़ी नहीं हुई। अब मैंने तोशे का थैला और छड़ी उठाई और मक्का आ गया। वहाँ मैं किसी को पहचानता नहीं था और आपके मुताल्लिक़ किसी से पूछते हुए भी डर लगता था। मैं सिर्फ ज़मज़म का पानी पी लिया करता था और मस्जिद अल हराम में ठहरा हुआ था। इन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा अली मेरे सामने से गुजरे और बोले, मालूम होता है कि आप इस शहर में मुसाफिर हैं। इन्होंने बयान किया कि मैंने कहा, जी हाँ। बयान किया कि तो फिर मेरे घर चलो। फिर वो मुझे अपने घर साथ ले गए। बयान किया कि मैं आपके साथ साथ गया। ना इन्होंने कोई बात पूछी और ना मैंने कुछ कहा। सुबह हुई तो मैं फिर मस्जिद अल हराम में आ गया ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी से पूछूं, लेकिन आपके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। बयान किया कि फिर हज़रत अली मेरे सामने से गुजरे और बोले कि क्या अभी तक आप अपने ठिकाने को नहीं पा सके हैं? बयान किया, मैंने कहा कि नहीं। इन्होंने कहा कि अच्छा, फिर मेरे साथ आए। इन्होंने बयान किया कि फिर हज़रत अली ने पूछा, आपका मतलब क्या है? आप इस शहर में क्यों आए? इन्होंने बयान किया कि मैंने कहा, आप अगर जाहिर ना करें तो मैं आपको अपने मामले के बारे में बताऊं। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। तब मैंने उनसे कहा, हमें मालूम हुआ है कि यहाँ कोई शख्स पैदा हुए हैं जो नबुवत का दावा करते हैं। मैंने पहले अपने भाई को उनसे बात करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वो वापस हुए तो इन्होंने मुझे कोई तशफ़ी बख्श इत्तिलात नहीं दी। इसलिए मैं इस इरादा से आया हूँ कि उनसे खुद मुलाकात करूँ। अली ने कहा कि आपने अच्छा रास्ता पाया कि मुझसे मिल गए। मैं इन्हीं के पास जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे पीछे चलें। जहाँ मैं दाखिल हूँ आप भी दाखिल हो जाएं। अगर मैं किसी ऐसे आदमी को देखूंगा जिससे आपके बारे में मुझे खतरा होगा तो मैं किसी दीवार के पास खड़ा हो जाऊंगा, गोया कि मैं अपना जूता ठीक कर रहा हूँ। उस वक्त आप आगे बढ़ जाएं। चुनचे वो चले और मैं भी उनके पीछे हो लिया और आखिर में वो एक मकान के अंदर गए और मैं भी उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंदर दाखिल हो गया। मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इस्लाम के उसूल व अरकान मुझे समझा दीजिए। आपने मेरे सामने उनकी वजाहत फरमाई और मैं मुसलमान हो गया। फिर आपने फरमाया, ए अबूज़र, इस मामले को अभी पोशीदा रखना और अपने शहर को चले जाना। फिर जब तुम्हें हमारे ग़लबा का हाल मालूम हो जाए तब यहाँ दोबारा आना। मैंने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस किया है, मैं तो उन सब के सामने इस्लाम के कलिमा का ऐलान करूँगा। चुनंचे वो मस्जिद अल हराम में आए। कुरैश के लोग वहाँ मौजूद थे और कहा, ए कुरैश की जमात, सुनो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद इसके बंदे और इसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़रीशीन ने कहा कि इस बददीन की खबर लो। चुनंचे वो मेरी तरफ लपके और मुझे इतना मारा कि मैं मरने के करीब हो गया। इतने में हज़रत अब्बास आ गए और मुझ पर गिरकर मुझे अपने जिस्म से छुपा लिया और क़रीशीन की तरफ मुतवज्जह होकर इन्होंने कहा, अरे नादानो, कबीला गफ्फार के आदमी को कत्ल करते हो। गफ्फार से तो तुम्हारी तिजारत भी है और तुम्हारे काफ़िले भी इस तरफ से गुजरते हैं। इस पर इन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर जब दूसरी सुबह हुई तो फिर मैं मस्जिद अल हराम में आया और जो कुछ मैंने कल पुकारा था उसी को फिर दोहराया। क़रीशीन ने फिर कहा, पकड़ो इस बददीन को। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ कल किया था वही आज भी किया। इत्तिफाक से फिर अब्बास बिन अब्दाल मतलब आ गए और मुझ पर गिरकर मुझे अपने जिस्म से इन्होंने छुपा लिया और जैसा अलिफ नहून ने क़रीशीन से कल कहा था वैसा ही आज भी कहा।
عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت ابوذر کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، حدیث نمبر 3523۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار اور مزینہ اور جہنیہ کے کچھ لوگ، یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ، یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد، تمیم، خوزن اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب عرب قوم کی جہالت کا بیان، حدیث نمبر 3524۔ ترجمہ، ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابونا نے بیان کیا، ان سے بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ اگر تم کو عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا لگے تو سورۃ الانعام میں 130 آیتوں کے بعد یہ آیتیں پڑھ لو۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے مار ڈالا، سے لے کر قد ضلوا وما کانوا مہتدین، وہ گمراہ ہیں، راہ پانے والے نہیں تک۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بیان، حدیث نمبر 3525۔ ترجمہ، ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے، کہا ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ جب سورۃ الشعراء کی یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، جو قریش کے خاندان تھے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بیان، حدیث نمبر 3526۔ ترجمہ، امام بخاری نے کہا کہ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں حبیب بن ابی ثابت نے، انہیں سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب اپنے مسلمان یا غیر مسلم باپ دادوں کی طرف اپنی نسبت کرنا، حدیث نمبر 3527۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم کو ابوالزناد نے خبر دی، انہیں ارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ اے عبداللہ مطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب اسلم، غفار، مزینہ، جہینہ اور اشجع قبیلوں کا بیان، حدیث نمبر 3528۔ ترجمہ، ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا، پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ صرف ہمارا ایک بھانجا ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب حبشہ کے لوگوں کا بیان، حدیث نمبر 3529۔ ترجمہ، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے روح نے، اور ان سے عائشہ نے کہ ابو بکر ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ یہ حج کے ایام منی کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے انہیں ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں، یہ منی میں ٹھہرنے کے دن تھے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب حبشہ کے لوگوں کا بیان، حدیث نمبر 3530۔ ترجمہ، اور عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پردہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور میں حبشیم کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے۔ ابو بکر نے انہیں ڈانٹا،
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें छोड़ दो, बनी रफ़दा तुम बेफ़िक्र होकर खेलो। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब जो शख्स ये चाहे कि इसके बाप दादा को कोई बुरा ना कहे। हदीस नंबर 3531। तर्जुमा। मुझसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि हस्सान बिन साबित ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन कुरैश की हज करने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं भी तो उन्हीं के ख़ानदान से हूँ। इस पर हस्सान ने अर्ज़ किया कि मैं आपको शेर में इस तरह साफ निकाल ले जाऊँगा जैसे आटे में से बाल निकाल लिया जाता है। और हश्शाम ने अपने वालिद से रिवायत किया कि इन्होंने कहा, आयशा के यह में हस्सान को बुरा कहने लगा तो इन्होंने फरमाया, इन्हें बुरा ना कहो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुदाफ़ियत किया करते थे। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का बयान। हदीस नंबर 3532। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा कि मुझसे मान ने कहा, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे मोहम्मद बिन जबर बिन मतम ने और उनसे उनके वालिद जबीर बिन मतम ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे 5 नाम हैं। मैं मोहम्मद अहमद और माही हूँ, यानी मिटाने वाला हूँ, कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिया कफ़र को मिटाएगा और मैं हाशर हूँ कि तमाम इंसानों का क़यामत के दिन मेरे बाद हश्र होगा और मैं आक़िब हूँ यानी ख़ातिमुन नबीन हूँ। मेरे बाद कोई नया पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का बयान। हदीस नंबर 3533। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें तअज्जुब नहीं होता कि अल्लाह ताला मुझसे कुरैश की गालियों और लानत मलामत को किस तरह दूर करता है। मुझे वो मुज़म्मम कहकर बुरा कहते, इस पर लानत करते हैं, हालांकि मैं तो मोहम्मद हूँ। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिमुन नबिय्यीन होना। हदीस नंबर 3534। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा हमसे सलीम ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन मीना ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और दूसरे अनबिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने कोई घर बनाया, उसे खूब आरास्ता पैरास्ता करके मुकम्मल कर दी, सिर्फ एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। लोग इस घर में दाखिल होते और तअज्जुब करते और कहते काश ये एक ईंट की जगह खाली ना रहती तो कैसा अच्छा मुकम्मल घर होता। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिमुन नबिय्यीन होना। हदीस नंबर 3535। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मुझसे पहले के तमाम नबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया और उसमें हर तरह की जीनत पैदा की लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई। अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूमकर देखते हैं और तअज्जुब में पड़ जाता है लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों ना रखी गई, तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन हूँ। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुशरिकीन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निशानी चाहना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा शक्ल क़मर दिखाना। हदीस नंबर 3536। तर्जुमा। हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको सुफियान बिन ईना ने ख़बर दी, इन्हीं इब्न अबी निजी ने, इन्हीं मुजाहिद ने, इन्हीं अबू मामर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चंद के फटकर 2 टुकड़े हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों इस पर गवाह रहना। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत का बयान। हदीस नंबर 3537। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में थे कि एक साहब की आवाज़ आई, या अबाल कासम। आप उनकी तरफ मुतवज्जह हुए, मालूम हवा कि इन्होंने किसी और को पुकारा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुनियत मत रखो।
सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत का बयान। हदीस नंबर 3538। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हीं मंसूर ने, इन्हीं सालिम बिन अबी अल-जद ने और इन्हीं जाबिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखा करो लेकिन मेरी कुनियत ना रखा करो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत का बयान। हदीस नंबर 3539। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे इब्न सरीन ने बयान किया और इन्होंने अबू हरीरा से सुना, आपने बयान किया कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुनियत ना रखा करो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3540। तर्जुमा। मुझसे असहफ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको फजल बिन मूसा ने खबर दी, इन्हीं जईद बिन अबदाल रहमन ने कि मैंने साहब बिन यजीद को 94 साल की उम्र में देखा कि खासा कभी वाओ तवाना थे। इन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरे कानों और आँखों से जो मैं नफ़ा हासिल कर रहा हूँ वो सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। मेरी खाला मुझे एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा भानजा बीमार है, आप उसके लिए दुआ फरमा दें। इन्होंने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ फरमाई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब महर नबुवत का बयान, जो आपके दोनों कंधों के बीच में थी। हदीस नंबर 3541। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे जईद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया और इन्होंने साहब बिन यजीद से सुना कि मेरी खाला मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुई और इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा भानजा बीमार हो गया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर दस्त मुबारक फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी पिया, फिर आपकी पीठ की तरफ जाके खड़ा हो गया और मैंने महर नबुवत को आपके दोनों मूंढों के दरमियान देखा। मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने कहा कि हिजल अल्फर्स से मुश्तक़ है, जो घोड़े की इस सफ़ेदी को कहते हैं जो इसकी दोनों आँखों के बीच में होती है। इब्राहिम बिन हमज़ा ने कहा, मसलज़र अलहजा यानी राय महमिला पहले फिर ज़ाए मुजमा। इमाम बुखारी ने कहा कि सही ये है कि राय महमिला पहले है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया और इफ़्लाक़ फ़ाज़िला का बयान। हदीस नंबर 3542। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे उम्र बिन सईद बिन अबी हसीन ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने और उनसे उक़बा बिन हारिस ने कि अबू बकर असर की नमाज से फ़ारिग होकर मस्जिद से बाहर निकले तो देखा कि हुस्न बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आपने उनको अपने कंधे पर बिठा लिया और फरमाया, मेरे बाप तुम पर कुर्बान हूँ, तुम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत है, अली की नहीं। ये सुनकर अली हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया और इफ़्लाक़ फ़ाज़िला का बयान। हदीस नंबर 3543। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे ज़ुबैर ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया और उनसे अबू हजीफ़ा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा था, हुस्न में आपकी पूरी शबाहत मौजूद थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया और इफ़्लाक़ फ़ाज़िला का बयान। हदीस नंबर 3544। तर्जुमा। मुझसे इमरू बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा हमसे इब्न फ़ज़ील ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू जहीफ़ा से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, हुस्न बिन अली में आपकी शबाहत पूरी तरह मौजूद थी। इस्माइल बिन अबी खालिद ने कहा, मैंने अबू जहीफ़ा से अर्ज़ किया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करें। इन्होंने कहा, आप सफ़ेद रंग के थे, कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे और आपने हमें 13 औनटनियों के दे जाने का हुक्म किया था, लेकिन अभी हमने उन औनटनियों को अपने कब्ज़ा में भी नहीं लिया था कि आपकी वफ़ात हो गई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया और इफ़्लाक़ फ़ाज़िला का बयान।
حدیث نمبر 3545۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے وہب نے، ان سے ابو جحیفہ سوائی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے ٹھوڑی کے کچھ بال سفید تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور اخلاق فاضلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3546۔ ترجمہ: ہم سے سام بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حریث بن عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور اخلاق فاضلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3547۔ ترجمہ: مجھ سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے سعید بن ابی حلال نے، ان سے ربیعہ بن ابی عبدال الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے قد والے، رنگ کھلتا ہوا تھا، سرخ و سفید، نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندم۔ آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ مکہ میں آپ نے 10 سال تک قیام فرمایا اور اس پورے عرصہ میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام 10 سال تک رہا۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ ربیعہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ لال تھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ خوشبو لگاتے لگاتے لال ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور اخلاق فاضلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3548۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابی عبدال الرحمن نے، اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے، نہ بالکل سفید تھے اور نہ گندمی رنگ کے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ گھنگھریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال تک قیام کیا اور مدینہ میں 10 سال تک قیام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور اخلاق فاضلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3549۔ ترجمہ: ہم سے ابو عبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور جسمانی ساخت میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لانبا تھا اور نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ قد تھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور اخلاق فاضلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3550۔ ترجمہ: ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کنپٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے۔